विश्वास के द्वारा विजय को, विक्टरी को कैसा प्राप्त कर सकते हैं हम सुनने जा रहे हैं। ఒక వ్యక్తి విశ్వాసము ద్వారానే తాను అన్నిటిని జయించగలడు. एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा है सारे बातों को ऊपर वो विजय को हासिल कर सकता है। ఏ వ్యక్తి అయితే తన జీవితంలో విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ జీవిస్తాడో ఆ వ్యక్తి తన జీవితంలో జయ జీవితం జీవిస్తూ వెళ్తూ ఉంటాడు. ये व्यक्ति जो विश्वास को अपने जीवन में संभाल के रखता है, विश्वास को बना के रखता है, वो व्यक्ति हर चीज में, हर काम में वो जयवंत को प्राप्त कर लेता है। క్రైస్తవుని జీవితంలో ప్రాముఖ్యంగా ఉండవలసింది విశ్వాసమే. एक मसीह व्यक्ति का जीवन में रहने का चीज है, पहला है विश्वास का फाउंडेशन, विश्वास का नींव अच्छा रहना चाहिए। ఒక వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టడుగా కావాలి అంటే, దేవుడు ఇష్టపడే వ్యక్తిగా ఆ వ్యక్తి ఉండాలంటే అతడు ఖచ్చితంగా విశ్వాస జీవితం కలిగి ఉండాలి. अगर सचमुच में परमेश्वर आपको पसंद करना है, परमेश्वर प्रसन्न होना है, आपको देखकर मगन होना है, आपको देखकर आनंदित होना है, तो वो व्यक्ति विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ఇక్కడ కూర్చున్న మనం అందరము కూడా విశ్వాసము ద్వారానే రక్షణ పొందిన వారమై ఉన్నాం. या जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों ने विश्वास के द्वारा ही प्रभु के पास आए, विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाए हैं। ఒకసారి యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక యోహాను సుసమాచాर पहला पत्री 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం చదువుదాము. యోహాను पत्री 5 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం. యోహాను पत्री पहला पत्री 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय प्राप्त करता है और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ఇక చూడండి, దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు, లోకమును జయించిన విజయం మన విశ్వాసమే. यहाँ पे लिखा है पहले యోహాను पत्री 5 का 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर जो उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। చెప్పండి, లోకమును జయించిన విజయము ఏంటంట? संसार को अगर जय प्राप्त किया, क्या चीज से प्राप्त किया है? बोलो। ఆకలి అవుతున్నట్టుంది మీ అందరికి. मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सबको भूख लग रहा होगा, हमको भूख लगना चाहिए। ఆకలి అవుతుంది పాస్టర్ గారు అన్న వాళ్ళందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. हम सबको भूख लग रहा है, बोले हालेलुया बताइए। మాకు ఆకలి కావట్లేదండి, మేము దేవుని వాక్యం వింటాం అన్న వాళ్ళు ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. भूख नहीं लग रहा है बोलने वाला हाथ उठाइए एक बार। హల్లెలూయా. हालेलुया। లోకమును జయించిన విజయము విశ్వాసమే. संसार को जय प्राप्त किया है तो विश्वास के द्वारा ही बड़े बड़े राजा लोग भी प्राप्त किया, जय को प्राप्त किया, विक्टरी को प्राप्त किया है। ఒకసారి ఎబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక చూద్దాం. एक बार इब्राहिम की किताब पढ़ेंगे 12వ అధ్యాయము 12 अध्याय। ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక క్షమించండి 11వ అధ్యాయం 29వ వచనం. इब्राहिम का पुस्तक 11 अध्याय 29 पर। విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రములో పడి నడిచిపోయిరి, ఐగుప్తీయులు అలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में इब्राहिम का पत्री 11 अध्याय 29 विश्वास से लाल समुद्र से पार ऐसा उतर गया जैसा सूखी भूमि पर से जब मिस्रियों ने वैसी करना चाहा तो सब डूब मरे। చూడండి, విశ్వాసము ద్వారా ఇశ్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రంలో ఆరిన నేల మీద విశ్వాసంతో నడిచారు, కానీ మేము కూడా ఆరిన నేల మీదనే నడుస్తామని వారి వెనక ఐగుప్తీయులు వచ్చారు, కానీ మునిగిపోయారు. यहाँ इस्राएल लोगों ने विश्वास के द्वारा लाल समुद्र में जो जमीन समुद्र बीच में सूख गया है वो जाते समय मिस्र के लोगों ने सोचा कि हम ही लोग भी जाएंगे बोल के सोचे, लेकिन मिस्र के जितना सेना है सभी लोग समुद्र में डूबकर मर गया। హల్లెలూయా. కాబట్టి మన జీవితంలో విశ్వాసాన్ని గనక మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు
కార్యాలు మన జీవితంలో జరిగిస్తూ ఉంటారు. अगर सचमुच में आपके अंदर में, जवानों के अंदर में, बच्चों के अंदर में विश्वास रहेगा तो आपका जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े कामों को आप देख सकते हो। आप ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో విశ్వాసములు ఎలా ఉండాలో 3 విషయాలు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ये दोपहर का समय विश्वास में कैसा रहना है, मैं 3 बातों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। మొట్టమొదటిగా విశ్వాసం కలిగిన వారమై మనము నడవాలి, లేదా విశ్వాసం కలిగిన వారమై మనం పరిగెత్తాలి. पहली बात है विश्वास योग्य होकर विश्वास के साथ प्रभु में हमें दौड़ना है, प्रभु में हमें चलना है। రెండవదిగా విశ్వాసమును మనము జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ నడవాలి. दूसरी चीज है विश्वास को हम संभाल के रखते हुए हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। మూడవదిగా విశ్వాసము కలిగిన వారమే మనము ఈ లోక యాత్రను ముగించాలి. विश्वास के साथ योग्य होकर ये संसार में मरते दम तक प्रभु के पीछे चल के हमें विश्राम पाना है, हम प्रभु के पास जाना है। మొట్టమొదటిగా విశ్వాసము కలిగిన వారమై మనము నడవాలి. దాని గురించి ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనం 2వ వచనం. इब्राहिम का पुस्तक 12 का 2-3 पद पढ़ेंगे। इब्राहिम पुस्तक पत्री 12 अध्याय 2-3 12వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు. 1-2 पद पढ़ेंगे। इब्राहिम का पत्री 12 का 1-2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको दो घेरे पद आया रेंडो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो आगे उसके आगे धरा था, लज्जा की तुम चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। చూడండి, ఇక్కడ విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసు వైపు చూచుచూ పరిగెత్తుడి అంటున్నాడు. यहाँ पे लिखा है जो विश्वास का करता है तो यीशु की ओर देखते हुए दौड़ना है, यीशु की ओर देखते हुए हमें जाना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, చూడండి, యేసు ప్రభువుని గనక మనము చూస్తూ ఉంటే ఈ విశ్వాస యాత్రలో ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని రోగాలు వచ్చినా, ఏమండి ఎంత కరువు వచ్చినా మనము చూసేది యేసు ప్రభువు గనక అయినట్లయితే మన విశ్వాస యాత్రలో ఆయన వైపే మన పరుగు ఉంటది. अगर आप सचमुच में यीशु की ओर देखते हो, यीशु की ओर निराहारते हो, तो आपका जीवन में कितना समस्या आने से, कितना बीमारी आने से, कितना सताव भी आने से, कितने मुसीबत आपके जीवन में चारों ओर घेरने से भी आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। ఎందుకంటే విశ్వాసమునకు కర్త యేసు ప్రభు, విశ్వాసములో మనల్ని కొనసాగించేది, పరిగెత్తించేది యేసు ప్రభు. కాబట్టి ఆయన వైపు చూసినప్పుడు ఏ శత్రువు కూడా మనల్ని ఆపలేడు. మనం ఆయన వైపే పరిగెత్తుతూ ఉంటాం. अगर सचमुच में प्रभु की ओर देखने से, प्रभु की ओर दृष्टि करने से, प्रभु को देखकर दौड़ने से आपको कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं सकता है। आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आप కొన్నిసార్లు మన విశ్వాస జీవితంలో మనం సన్నగిల్లిపోతాం. కొన్నిసార్లు కొన్ని శ్రమలను బట్టి నీరసించిపోతాం. అయ్యో దేవుడు ఉంటే నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందనేసి కృంగిపోతాం, ఏడుస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు ప్రార్థన కూడా చేసుకోం, కొన్నిసార్లు బైబిల్ చదవం. ఎందుకయ్యా అంటే మనకు వచ్చిన శ్రమ మనల్ని విశ్వాసంలో పడిపోయే విధంగా చేస్తూ ఉంటది. जब हमारा जीवन में कुछ दुख आता है, परेशानी आता है, समस्या आता है, अच्छे से प्रार्थना नहीं करेंगे, अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से चर्च में नहीं जाएंगे, वो समस्या आपको दबाता है, वो समस्या आपको घेरता है, आपको विश्वास में बढ़ने नहीं देता है। ఎందుకు నా జీవితంలో ఇంతటి శ్రమ వచ్చింది, అయ్యో నేను ఇక ప్రార్థన చేయను, ఇక నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళను, ఇక నేను దేవునితో సహవాసం చేయను, ఇలాగున్న ఆలోచనలు వచ్చి మనలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని మనం అణిచేస్తాం. अभी मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, प्रार्थना नहीं करूंगा, ओ आराधना में नहीं जाऊंगा बोल के कभी कभी हमारे जीवन में मन में व्याकुल हो जाता है, निराशा आ जाता है, दुखी आ जाता है, कभी कभी अपने आप को दबा लेते हैं, कभी कभी अपने आप को नीचे कर लेते हैं। కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలో ఇక నాకు ఈ జీవితం చాలు, వద్దు, నా వల్ల కాదు, ఈ బాధలు నేను పడలేను, ఇక నేను చనిపోతే బాగన్న పరిస్థితులు కూడా సంభవిస్తాయి. कभी कभी सोचते हैं इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा मुसीबत है, अभी नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगा, क्यों जीना है, क्या के लिए जीना है बोल के कभी कभी हम निराशा दुखी हो जाते हैं। కానీ ఆ సమయంలో కూడా మన
हमें प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। अगर आप इस समस्या आपको दबा दिया, आपका बीमारी आपको दबा दिया, आपका कष्ट आपको दबा दिया, आपका दुश्मन आपको दबा दिया है, तो आप सचमुच में प्रभु की ओर देखेंगे तो आपको वहीं से परमेश्वर आपको उठाएगा, वहीं से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, वहीं से परमेश्वर आपको आगे तक लेकर जाएगा आपके विश्वास के द्वारा। హల్లెలూయా. ఎందుకంటే విశ్వాసం అనేది అది దేవుడిచ్చేది, దానిని మనము కొనసాగించలేము. కానీ దేవుడే ఈ విశ్వాస యాత్రలో ఆయన మనల్ని పరిగెత్తిస్తూ ఉంటాడు. वो आपके द्वारा नहीं हो सकता है, मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। जो विश्वास है परमेश्वर का है, वो विश्वास आपको लेकर जाएगा, वो विश्वास आपको बढ़ाएगा। ఒకసారి యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం 29వ వచనం చూద్దాము. यशायाह पुस्तक 4 अध्याय 40వ అధ్యాయం 29వ వచనం. 40 यशायाह पुस्तक 40 अध्याय 29 को पढ़ेंगे। 40:29. 40 अध्याय 29 पर को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। ఇది చూడండి, ఇక్కడ సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే, శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలగజేయువాడు ఆయనే. यहाँ पे लिखा है थके हुए लोगों को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। मेरे साथ बोलेंगे यशायाह नबी 40 का 29 पर वाह, सब लोग वाह, सब लोग वाह, थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को पहुंच 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 दोस्तों बोलो ऐसे 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 दोनों हाथ पकड़ो, पहुंच पहुंच बोलो पहुंच सामर्थ्य देता है। देता है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి, బైబిల్లో ఏలియా అనేటటువంటి ఒక ప్రవక్త ఉన్నారు. बाइबल में एलिया एक भविष्यवक्ता है। అతడు ఆ ముందు రోజు ఏం చేశాడంటే 450 మంది బయలు ప్రవక్తల్ని, 400 మంది ఆషారా దేవి ప్రవక్తల్ని, మొత్తం 850 మంది ఒక్క దినాన చంపేశారు. 450 మంది बैल प्रवक्ता और आशा का जो प्रवक्ता 400 लोग पूरा कितने गए 850 మంది. पूरा 850 लोगों को एलिया ने उनको मार देता है, मार गिराता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. అయితే ఈ విషయం ఆ దేశపు రాజు భార్య ఆహాబు భార్య యెజబెలుకు తెలిసి, నిన్నటి దినాన ఎలాగైతే నువ్వు 850 మంది ప్రవక్తలు నేను పోషిస్తున్న ప్రవక్తను చంపావో, రేపు నిన్ను వారితో సమానంగా చేయకపోతే దేవుడు నన్ను నశింప చేయను గాక అని శపిస్తుంది. రాణి యెజబెలు రాణి రాజుని, నిన్ను వాళ్ళు ఉన్నట్లుగానే చంపబడ్డట్టుగానే నిన్ను కూడా చంపుతానంటది. यिजबेल रानी धमकी देती है प्रभु का दास भविष्यवक्ता एलिया को, जो 850 लोगों को मैंने मेरे लोगों को तूने मार डाला है, मैं भी उन्हीं के साथ मार डालूंगा बोल के एलिया को यिजबेल रानी धमकी देती है। అయితే ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఏలియా తన దాసునికి చెప్పాడు, రే నువ్వు ఇక్కడే ఉండే ఇశ్రాయేల్ దేశంలో నేను బయలుదేరి వెళ్తున్నానని ప్రయాణమై వెళ్తూ ఉన్నాడు ఏలియా. वो अपने चेलों को बताया, तो आप यहीं पे ठहरे रहना, मैं दूसरा देश में जा रहा हूँ बोल के अपने चेलों को बताता है। అయితే ఒక రోజంతా నడిచాడు, సుమారుగా 30-35 కిలోమీటర్లు నడిచి ఒక చెట్టు ఉంది, బదరీ వృక్షం అంటే ఒక రేగి చెట్టు అంతా, ఒక పెద్ద చెట్టు వృక్షం ఉంటే దాని కింద పడుకున్నాడు. लगभग 30-38 किलोमीटर पैदल चल के एक पेड़ के नीचे वो एलिया सो जाता है। అయితే అక్కడ లేచి కూర్చొని అంటున్నాడు, మరణాపేక్ష కలిగిన వాడండి దేవా, నా పితరుల కంటే నేను గొప్పవాడినైతే కాను, కాబట్టి నాకు ఇంత మటుకు చాలా ఆయుష్, ఇక నన్ను తీసుకో, నన్ను చంపేసి అని ప్రార్థన చేసి పడుకున్నాడు. एलिया बोलता है, उतना बड़ा भक्त, उतना बड़ा दास बोलता है, प्रभु हमारा दादा परदादा इसहाक अब्राहम याकूब मूसा उन लोग प्रभु के पास है, तो मुझे भी लेकर जाना, मैं यिजबेल रानी से मेरे से नहीं होगा।
मेरे को मार देना, मेरे को खत्म कर देना, मैं नहीं जी पा रहा हूं ये तकलीफ से, ये परेशान से बोल के एलिया नबी बोल रहा है परमेश्वर को। అయితే ఎలా ప్రార్థన చేసి పడుకున్నాడు, అలసిపోయాడు. ఎందుకంటే భయం. యెజబెల్ అంటే మామూలు స్త్రీ కాదు, చాలా భయంకరమైనటువంటి క్రూరురాలు. वो इज़बेल वो साधारण स्त्री नहीं है, बहुत कुंकर स्त्री है, बहुत डेंजरस स्त्री है, बहुत खतरनाक महिला है वो इज़बेल। అయితే అతను ఏడుస్తూ ఇక నాకు ఇంతే చాలని పడుకోగానే దేవదూత అతని దగ్గరకు వచ్చి తట్టి లేచి భోజనం చేయమని చెప్తుంది. प्रभु का स्वर्गदूत ने एलिया के पास आया, ए एलिया, एलिया उठ उठ, ये जो भोजन मैं लाया हूं इस भोजन को खा पी चल बोला ये। అయితే ఏలియా లేచాడు, దేవదూతను చూశాడు, ఏం పట్టించుకోలే. లేచాడు, అక్కడ కాల్చబడిన రొట్టె నీళ్ళ బుట్టి ఉంటే ఒక 4-5 రొట్టెలు తిన్నాడు, నీళ్లు తాగాడు, మరలా వెళ్ళి అక్కడే పడుకున్నాడు. फिर स्वर्गदूत ने आके उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया। एलिया को जंगल में क्या लाया? रोटी मस्त जला के मस्त फ्राई करके स्वर्गदूत ने उसको लाया, पानी लाया, मस्त अच्छा वाला मटन वाला बिरयानी ला के एलिया को, देखो कि एलिया थक गया था, वहां सो गया, देखा अरे कौन लाया होगा, देखा, देखकर वो खाया, फिर से सो गया, మళ్ళీ పడుకున్నాడు ఆయన. फिर से सो गया। మళ్ళీ కాసేపు అయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయిగా దేవదూత తెచ్చిన తయారు చేసిన రొట్టెలు మళ్ళీ ఉన్నాయి కదా, మరలా లేచి తిను అని ఒక మాట అన్నాడు. నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణం ఉంది, లేచి ఇవి తిని ప్రయాణమై వెళ్ళిపో అని చెప్పింది. फिर से प्रभु का दूत ने बोला, स्वर्गदूत ने बताया, हे एलिया आपके सामने रोटी पड़ा है, पानी पड़ा है, इस चीज को खाइए, खा के आपका शक्ति से बढ़कर आप उठिए, खड़े हो जाइए, आप यहाँ से चले जाओगे, स्वर्गदूत ने उसको बताया। హల్లెలూయా. అయితే మరలా ఏలియా లేచాడు, చక్కగా తిన్నాడు. ఆ భోజనము బలము చేత 40 దినాలు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాడు. आ भोजन खाकर, आ रोटी खाकर, वो पानी पीकर 40 दिन तक उन्होंने यात्रा किया है। ఏలియా ఆ ముందు రోజు భోజనం చేసి ఎంత సమయం ప్రయాణం చేశాడు? 30 ఎన్ని రోజులు? ఒకటే రోజు. ఒక రోజు సుమారుగా 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్లు అనుకుందాం, తన భోజనపు బలము చేత. కానీ ఇక్కడ దేవదూత తయారు చేసిన భోజనపు బలము చేత 40 దినాలు ఆగకుండా ప్రయాణం చేశాడు. वहाँ अपने घर में खा के आने वाला भोजन से उन्होंने 30 किलोमीटर चल के आया, लेकिन प्रभु का दूत ने उसको भोजन खिलाया, प्रभु का दूत ने उसको मटन खिलाया, मछली खिलाया, रोटी खिलाया। वो रोटी खाकर, वो भोजन खाकर 40 दिन तक यात्रा करने लगा। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి, అతడు విశ్వాసంలో ఇక నా గొప్ప యాత్రని ముగించుకుందా అన్న సమయంలో దేవదూతను దేవుడు పంపించి అతనికి భోజనం పెట్టి నీళ్ల పుట్టించి అతన్ని బలపరిచి మరలా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగింపచేశాడు. ओ उन्होंने सोचा प्रभु अभी मर जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, इज़बेल रानी मुझे डरा रही है, धमकी दे रही है, खत्म करूंगा बोल रही है, अभी नहीं हो पाएगा, मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो बोल रहा है एलिया। लेकिन प्रभु का स्वर्गदूत ने आके बोलता है, एलिया तो अभी मरने का समय नहीं आया तेरा, इसको खाना खाकर तू चला जाना कर्मेल पहाड़ के ऊपर। అయితే మన జీవితంలో మనము నడవలేక సొమ్మచిల్లి ఏమంటే ఈ జీవన యాత్రలో లేకపోతే సరిగా తినడానికి ఆహారం లేక అప్పులైపోయి కృంగిపోయి పడిపోయి ఉన్న సమయంలో దేవుడే తన దూతను పంపించి మనల్ని వెన్నుతట్టి బలపరిచి లేచి ఈ విశ్వాస యాత్రలో పరిగెత్తే విధంగా దేవుడు బలపరుస్తాడు. कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कर्जा से, बीमार से, शत्रु से, दुश्मन से, अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करना है, कैसे करना बोल के निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर चलाएगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। అయితే ఎంతమంది అయితే ఈ దినము వరకు నీ విశ్వాసంలో పడిపోయి విశ్వాసంలో కృంగిపోయి విశ్వాస జీవితంలో నడవలేక నిలవలేక స్థితిలో ఉన్నావో ఈ 40 దినాల ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి ఈ ఆత్మీయమైన ఆహారం, ఈ యొక్క రొట్టె, ఈ మన్నా ద్వారా దేవుడు మరలా నిన్ను నీ విశ్వాసంలో ముందుకు నడిపించాలని ఆశపడుతున్నాడు. ये चीज है जो आपको दबा रहा है, आत्मिक जीवन में गिरा दिया है, प्रार्थना में, वचन में जो चीज, लेकिन ये 40 दिन का उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाने की शक्ति देगा, आपको बढ़ने की सामर्थ्य देगा, आपको अभिषेक देगा, आपको विश्वास देगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। విశ్వాసంలో మనల్ని పరిగెత్తే విధంగా దేవుడు మొట్టమొదటి
परमेश्वर हमको तैयार करता है। రెండోదిగా చూస్తే మనము విశ్వాసమును దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆ విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో దానిని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है वो चीज को आप संभाल के रखना है, अच्छा से रखना है वो चीज को। తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం. दूसरा तिमोथी 4:7 దయచేసి చదవండి. తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం. मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाला किया है। చూశారండి, పౌలు అంటున్నాడు ఇక్కడ పౌలు ఏమన్నాడంటే మంచి పోరాటం పోరాడుతుని నా పరుగు కడముట్టించింది, విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని. यहाँ पे लिखा प्रेरित पौलुस बोलता है कि दूसरा तिमोथी 4:7 में लिखा है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाला किया है। ఇక్కడ చూడండి, మంచి పోరాటం. ఏంటి పోరాటం అంటే విశ్వాస యాత్రలో ఎన్నో పోరాటాలు ఉంటాయి, ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు ఉంటాయి. విశ్వాస యాత్రలో ఏమండి నిందలు ఉంటాయి, అవమానాలు ఉంటాయి. ఏమండి విశ్వాస యాత్రలో నీకు సంబంధం లేని విషయాలు కూడా తీసుకొచ్చి నేను అంటగడతారు. అయినా వాటన్నిటితో నువ్వు పోరాడి నీవు కలిగి ఉన్న విశ్వాసాన్ని జాగ్రత్తగా నువ్వు కాపాడుకోవాలి. विश्वास के जीवन में कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की बाधा, कई प्रकार की दुख, कई प्रकार की परेशानी है। आप ऐसा परेशानी आता है आपके जीवन में जो आपने किया ही नहीं, ऐसा निंदाओं को, ऐसा समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है, आपको वो उस चीज को उसमें चलना पड़ता है। कभी कभी కొంతమంది విశ్వాస యాత్రలో చిన్న శ్రమ రాగానే, చిన్న రోగం రాగానే, చిన్న ఆటంకం రాగానే, చిన్న బెదిరింపు రాగానే ఇక చర్చి బంద్ చేస్తారు, ప్రార్థన బంద్ చేస్తారు, అమ్మో నాకు దేవుడు వద్దంటారు. कुछ लोग छोटा सा समस्या आने से प्रार्थना करने के बाद बंद हो जाएंगे, छोटा सा परेशानी आने से चर्च नहीं आएंगे, छोटा सा परेशानी आने से प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डर जाएंगे, प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे, अन्य जाति में मिलेंगे। అయితే విశ్వాస యాత్రలో ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, లేకపోతే ఈ లోకము నిన్ను ఎన్ని విధాలుగా ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ నీవు నీ విశ్వాస యాత్రలో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన విశ్వాసాన్ని మాత్రం నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా పట్టుకొని ముందుకు కొనసాగాలి. ये विश्वास यात्रा में, ये विश्वास की सफर में आपको कितना भी समस्या है, कितना भी परेशानी है, कितना भी दुख है, ये चीज को हमें नहीं छोड़ना है, तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। అదే అధ్యాయంలో కిందికి వస్తే 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం ఒకసారి చదివినట్లయితే 4:9 पद पढ़ेंगे तो आप తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం. मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, ఆ क्योंकि దేవా क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है ఆ और थिस्सलुनीकियों को चला गया है, क्रेतेस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। చూడండి, ఇక్కడ దేవ ఇహలోకమును ప్రేమించి వెళ్ళిపోయాడని పౌలు చెప్తున్నాడు. यहाँ संसार को प्यार करके पौलू को भी छोड़कर चले गया। कुछ चेले लोगों ने, कुछ उस विश्वासी लोगों ने पौलू को भी छोड़कर चले गया, छोड़ दिया उनके साथ घूमने का, प्रार्थना करने का, चर्च जाने का, उनके साथ सेवा करने का। కొన్నిసార్లు మీ జీవితంలో లోకం మిమ్మల్ని ఆకర్షించి, లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపం మిమ్మల్ని ఆకర్షించి, దేవుని యొక్క దేవుడు నీకు ఏ విశ్వాసం ద్వారా నేను రక్షించాడు, ఆ రక్షణను విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళే విధంగా లోకం పాపం ఆకర్షిస్తుంది. అయితే నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు విశ్వాసమును విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు. कभी कभी संसार आपको आकर्षित हो जाते हो, संसार का चीज आपका दिल में, आपकी माइंड में घुस जाता है, संसार का चीज आपको प्रभु से अलग कर देता है, संगति से, प्रभु की उपस्थिति से, तो वो चीज को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप प्रभु में बने रहना है, प्रभु के साथ विश्वास में आपको चलना है। అలాగే తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదువుదాం. पहला तिमोथी 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం. पहला तिमोथी 6:6 और संतोष सहित भक्ति ఆ बड़ी कमाई है, ఆ क्योंकि नाम जगत में कुछ लाए हैं हाँ। और न कुछ ले जा सकते हैं। ఆ यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो ఆ इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, ఆ और जो धनी होना चाहते हैं ఆ वे ऐसी परीक्षा और बदले में और बहुत सी हाँ। हानिकारक हाँ। बाधाओं
मनुष्यों को बिगाड़ देती है। ఇక్కడ 10వ వచనం చదవండి. 10వ వచనం ఎందుకనగా 10 पद पढ़ेंगे। रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुख में। చూడండి, ఇక్కడ ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం. కొందరు దాన్ని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధల్లో తమ్మును తామే పొడుచుకున్నారంట. यहाँ पे लिखा है 1 तिमोथी 6:10 में, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुख में चनाले बना लिया है। విశ్వాసమును మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ఖచ్చితముగా ప్రతి ఆదివారం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి విశ్వాస వాక్యమును వినాలి. अगर विश्वास को बना के रखना है, विश्वास को संभाल के रखना है, तो हर संडे को आप चर्च में आना है, प्रभु का भवन में आना है। చూడండి, ఆదివారం కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారనగానే దేవుని మందిరానికి రాకుండా అటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. कुछ लोग संडे के दिन भी नहीं आते। अगर कोई ज्यादा కూली देंगे 500 1000 देंगे बोलने से संडे जाने दो बाढ़ में, मैं जाऊंगा पैसा लेने। ఒక్క ఆదివారం గనక నువ్వు బంద్ చేసి దేవుని వాక్యం వినకుండా గనక ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ విశ్వాస యాత్రలో నువ్వు దిగజారిపోతూ ఉంటావు. अगर एक संडे भी मिस हो जाओगी, वो रोड संडे मళ్ళీ వాదకుంటా వరకుంటా మత్ కల్లే, నువ్వు ధీరే 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 లోక తగ్గదై తినాలి, పాపం తగ్గదై తినాలి. ఒక్క ఆదివారం మళ్ళీ మిస్ ఆగకుండా, ఒక్క ఆదివారం మళ్ళీ చేస్తగా వరకుంటా మత్ కల్లే, చిన్న ಒಂದು లోక దైతుందల్లే, పాపం తగ్గదైతుందల్లే. దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో, వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును, వినుట దేవుని మాటను గూర్చి వినుట వల్లనే కలుగుతుంది అంటాడు. यहाँ पे रोमियो की किताब 10 अध्याय में जो सुनता है उनका विश्वास बढ़ता है, और सुनने के कारण वो विश्वास में मजबूत होता है। కాబట్టి ధనము సంపాదించే ఆ వ్యామోహంలో గనక నీకు దేవుడిచ్చిన విశ్వాసాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఖచ్చితముగా అది నిన్ను నాశనములోను నష్టములోను పడేస్తుంది. सचमुच में आप प्रभु का इतवार का दिन को, प्रार्थना को निर्लक्ष्य करने से, प्रार्थना को समय नहीं देने से आपको बिगाड़ देगा, आपको बर्बाद करेगा, आपको नरक में लेकर जाएगा। మూడవదిగా చెప్పి ముగించేసుకున్న హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 13వ వచనం. लास्ट बातें बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। इब्राहिम की किताब 11వ అధ్యాయం 13వ వచనం. इब्राहिम की किताब 11 का 13 पद पढ़ेंगे। 11 का 13 इब्राहिम का 11 जो विश्वास दीन की दशा में मरे और उन्होंने हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी पहाड़ी है। ఇక్కడ చూడండి, విశ్వాసము గలవారై మృతి పొందారంట మన పితరులు అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబులు. याकूब और अब्राहम ने विश्वास के दशा में मरे हुए उनको प्रतिज्ञा हुए वस्तु पाया है, और उन्हें दूसरे से देखकर आनंदित हुआ, मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी पहाड़ है। ఇక్కడ చూడండి, విశ్వాసం కలిగిన వారై మృతి పొందిరి. यहाँ पे लिखा है विश्वास से दशा में मरे हैं। కొంతమంది ప్రారంభంలో బాగా విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు, మండుతారు. కొంతకాలం అయిన తర్వాత చిన్న శ్రమ రాగానే విశ్వాసం విడిచిపెడతారు, లోకంలో కలుస్తారు. వారు చనిపోయేటప్పటికి వారి జీవితంలో విశ్వాసం ఉండదు. కొత్తగా చర్చి వాసి ప్రార్థన తుంగితోరు, ఉపవాసం తుంగితోరు, బాగా వాక్యం కేతోరు, ఆరాధన తుంగితోరు, అంత తుంగితోరు. 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు అంతేపోయ ఉచ్చోటి శ్రమ బతుకు, ఉచ్చోటి బాధ బతుకు, ఓ లట్ కళ్ళు ఉడితోరాలే, పొగ తింతోరాలే, ఇక దేవుడు ఇడిచితోరాలే, ఉచ్చోటి శ్రమ బాధ బతుకలే. చూసారా? సై బోలా? విశ్వాసము లేకుండా నువ్వు మృతి పొందితే పరలోకం వెళ్ళవు, నరకానికి వెళ్తావు. विश्वास के दशा में मरेंगे तो आप स्वर्ग में जा नहीं सकते हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। మన పితరుడైన అబ్రహాము 175 సంవత్సరాలు భూమి మీద బ్రతికాడు. 175 సంవత్సరాలు మంచి విశ్వాసం కలిగి బ్రతికాడు. 175 वर्ष तक अब्राहम ने अपने जीवन को बिताया एक अच्छा विश्वासियों को पिता बनकर। ఆదికాండం 25వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదివితే, ఆదికాండం 25వ అధ్యాయం 7వ
వచనం. उत्पत्ति 25 अध्याय 7 पर पढ़ेंगे. ఆ, उत्पत्ति 25 अध्याय. अब्राहम की आयु ఆ, 175 वर्ष की हुई. 8వ వచనం కూడా. अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण ఆ, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में ఆ. प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला. చూసారా, అబ్రాహాము మృతి పొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడ్డాడంట. 7, 8. अब्राहम ने खत्म होकर सोकर अपने अब्राहम पिता की पूर्वों का जो अब्राहम मूसा के पास वो चले गया खत्म होके. హల్లెలూయా, हालेलुया. హల్లెలూయా. మొట్టమొదటిగా చెప్పండి, మనం విశ్వాసం కలిగిన వారమై నడుచుకోవాలి. पहली बात, विश्वास में होकर हमें चलना है. రెండోదిగా మనము దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసమును కడవరకు పౌలు వలె జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. दूसरी बात हमने सीखा है, जैसा पौलुस ने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, अपने विश्वास को रखवाला किया है, तो आप और मैं भी मरते दम तक, जब तक ये धरती में रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे, तब तक हमारा विश्वास का जीवन को रखवाली करना है, विश्वास का जीवन को बना के रखना है. మూడోదిగా అబ్రహాము వలె అబ్రహాము 175 సంవత్సరాలు బ్రతికి నిండు వృద్ధాప్యం ముసలివాడై తన విశ్వాసమును కాపాడుకొని చనిపోయినట్లుగా మనము కూడా మన ముగింపు వరకు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళేంత వరకు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. अब्राहम ने 175 वर्ष तक बुढ़ापे में, बुजुर्ग में अपने विश्वासी को रखवाली किया है. मरते दम तक अब्राहम ने अपने विश्वास को बना के रखा. मरने के बाद अब्राहम ने अपने दादा परदादा याकूब अब्राहम इसहाक के पास वो चले गया है. ఎందుకంటే విశ్వాసి మాత్రమే, విశ్వాసమును కాపాడుకొని ముగించిన వ్యక్తి మాత్రమే ఏ విధంగానైతే లాజరు మృతి పొందినప్పుడు దేవదూత వచ్చి ఒక విశ్వాసిగా మృతి పొందిన లాజరుని ఆ దేవదూత పరదేశం తీసుకొని వెళ్ళిందో, అలాగే విశ్వాసంతో మృతి పొందితే మనల్ని కూడా దేవదూత వచ్చి పరలోక రాజ్యంలోనికి తీసుకొని వెళ్తారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏ విధంగానైతే మనము అబ్రహాము వలె విశ్వాసము కలిగిన వారమై మృతి పొందితే, లేదా లాజరు వలె విశ్వాసం కలిగిన వారమై మృతి పొందితే దేవదూత వచ్చి లాజరుని పరలోకమునకు తీసుకొని వెళ్ళిందో, మీరు కూడా మనల్ని కూడా విశ్వాసము కలిగిన వారమై అది మనం కాపాడుకుని వారమై మృతి పొందితే దేవదూతలు వచ్చి మనల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తారు పరలోకం. आश्रमा जाइए, प्रभु को तैयार करके लाइए. हालेलुया. హల్లెలూయా. जो अब्राहम ने विश्वास योग्य रहकर स्वर्गदूत लोग नागने उसको आत्मा को लेकर गया. जब लाजर भी मर जाता है, लाजर मरने के बाद भी उसकी आत्मा को स्वर्ग में लेकर गया. इसलिए लेकर गया, वो विश्वास योग्य व्यक्ति था. अब्राहम भी विश्वास योग्य व्यक्ति था. इसलिए परमेश्वर का दूत लोगों ने मरने के बाद स्वर्गदूत लोगों ने आकर अब्राहम को, स्वर्गदूत लोगों ने अब्राहम की आत्मा को और लाजर की आत्मा को स्वर्ग में लेकर गया है. అలాగే ధనవంతుడు చనిపోయాడు. ధనవంతుడు చనిపోతే దేవదూతలు రాలేదు, కానీ దయ్యపు దూతలు వచ్చి ఆ ధనవంతుని నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళాయి. जैसे धनी व्यक्ति मर जाता है, स्वर्गदूत लोगों ने नहीं आया, शैतान की आत्मा आया. शैतान की आत्मा आके उनको नरक में लेकर गया. ఎంతమంది నేను పరలోకములో ప్రవేశించాలని ఆశపడుతున్నారు? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए. అందరు చేతులు ఎత్తండి. हाथ उठाइए. దయచేసి లేచి నిలబడితే మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను. आप सब హల్లెలూయా. लोग खड़े हो जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे. హల్లెలూయా. విశ్వాసము కలిగిన వారమై మనం నడుచుకోవాలి. आश्रम जल्दी बनाइए, थोड़ा जल्दी जाइए. हालेलुया. విశ్వాసము కలిగిన వారమై మనము పరిగెత్తాలి. विश्वास की और देखकर हमें दौड़ना है. అలాగే ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, మనం ఒకవేళ ఇబ్బందుల్లో కుంగిపోయినా, నీరసించినా దేవుని వైపు చూస్తే మరలా మనల్ని దేవుడు విశ్వాసంలో పరిగెత్తింపజేస్తాడు. अगर विश्वास में गिर गया है तो गिर गया, दूर हो गया, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, फिर से आपको परमेश्वर बढ़ाएगा. అలాగే దేవుడు నీకు నాకు మనకిచ్చిన ఈ విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో దానిని మనం జాగ్రత్తగా కడవలకు భద్రపరుచుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. आपको मुझको दिया हुआ विश्वास है, वो विश्वास को रखवाला करके अंत तक उसको पकड़े रहना है. ఏమైనా ధనాపేక్ష
जाओगी, संसार में गिर जाओगी, पाप में गिर जाओगी, नरक में जाओगी आप। దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, వారు విశ్వాసంలో నుంచి తొలగిపోయి తమ్ముడు తామే పొడుచుకొని చనిపోయినంట. बाइबल बताता है उन लोगों ने विश्वास में हट गया, प्रभु से दूर हो गया, दूर होकर अपने आप को चक्कू से भोंक के मर गया करके लिखा है। ఏ వ్యక్తి కూడా తనకు దేవుడిచ్చిన విశ్వాసము రక్షణ దానిలో నుంచి తొలగిపోతే అతని జీవితము మంచిగా ఉండదు, ఆనందంగా ఉండదు, ఎన్నో శ్రమలు కొని తెచ్చుకునేవాడిగా ఉంటారు. जो विश्वास से भटक जाता है, विश्वास से हट जाता है, उसके जीवन में तकलीफ आएगा, उसके जीवन में समस्या आएगा, उसके जीवन में दुख आएगा, वो भटक जाएगा, नरक में जाएगा। అందుకే విశ్వాసమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్న వారమై మనం ఉండాలి. विश्वास को रखवाला करने वाला विश्वासी होना है। ఆఖరిగా మూడవదిగా విశ్వాసము కలిగిన వారమై ఈ లోకములో జీవించి మన ముగింపులో మన అంతిమ దినాల్లో విశ్వాసము కలిగిన వారమై ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి. बचाने वाला को बुलाओ, नाम पे वो जल्दी आना बोलो। ओके, విశ్వాసము కలిగిన వారమై ఈ లోక యాత్రలో జీవించి ఈ లోక యాత్రను ముగించేటప్పుడు మన జీవితంలో విశ్వాసము కావాలి. और इस संसार में जब तक जीवित रहे, जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे हमारा जीवन, तब तक विश्वास में चलते रहना है, विश्वास योग्य रहना है। जब प्रभु बुलाएगा, बुलाने के बाद भी विश्वासी योग्य होकर प्रभु के राज्य में जाना है। ఎవరికైతే అబ్రహాము వలె నిండు వృద్ధాప్యమందు విశ్వాసము కలిగిన వారే మృతి పొందుతారో వారిని దేవదూతలు వచ్చి పరలోకానికి తీసుకెళ్తారు. जो अब्राहम जैसा विश्वास योग्य व्यक्ति रहता है, वो मरने के बाद उनकी आत्मा को स्वर्गदूत लोग राखने लेकर जाता है। అటు విశ్వాసము లేకుండా పాపముతో గనుక చనిపోతే నీకు పరలోకము లేదు, నరకమే. ఒకవేళ రోగము ఉన్నప్పటికీ రోగము నీలో ఉండి విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తివై చనిపోయినా రోగము నిన్ను పరలోకం వెళ్ళకుండా ఆపదు. నీలో విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి నువ్వు పరలోకం వెళ్తావు. अगर आप पाप करके मरोगे तो, व्यभिचार करके मरोगे तो, दारू पी के मरने से, हत्या करके मरने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक में जाओगे। आपकी आत्मा नरक में जलते रहेगा। ప్రార్థన చేద్దాం అందరం. దేవా, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, నేను విశ్వాసము కలిగి జీవించుటకు సహాయం చేయండి. मुझे विश्वास में चलने के लिए मुझे मदद करना परमेश्वर। నా విశ్వాసమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకొనుటకు సహాయం చేయండి. वो मेरे विश्वास को रख